Hello students, I welcome you all in this English grammar lecture. Now today we are going to acknowledge about clauses. So please make a notebook of English grammar and note down all these points. Okay. Clauses. So you have also learned these clauses in earlier year also, but we revise noun clause. Second is adjective clause. And third one is adverb clause. Now we are going to learn about adverb clause. What is the meaning of adverb clause and types of adverb clause? The first type is adverb clause of condition, adverb clause of contrast, adverb clause of purpose, adverb clause of reason, adverb clause of result, adverb clause of place, adverb clause of location, adverb clause of manner, adverb clause of supposition, adverb clause of comparison. So we are going to learn about all these points one by one. So today we are going to learn about condition, adverb clause of condition. So you may note down in your notebook. Okay. Now make a notebook of EFI grammar notebook and note down all these things. When we meet in the future in the class, we try to revise all these things. So adverb clause of condition. Now what is the meaning of adverb? Adverb means kriya visheshan. Clause means વાક્ય, પછી એ ઉપવાક્ય હોય ક્યાં તો પછી એ ગૌણ વાક્ય હોય. ઉપવાક્ય એટલે મુખ્ય વાક્ય, ગૌણ વાક્ય એટલે ગૌણ વાક્ય. Main clause, subordinating clause. And condition means શરતી વાક્યો કે જેમાં શરત હોય અને એના રૂપે પરિણામ પણ દર્શાવવામાં આવે એવા વાક્યોને આપણે condition કહીશું. So try to understand this point in Gujarati also. Now, what should we do? Adverb clause of condition ની અંદર એવા વાક્યો આવશે કે જેની અંદર નીચે મુજબના હું અહીંયા લખીશ એક સબોર્ડિનેટિંગ કંજક્શન આવશે અને એ કંજક્શન વડે વાક્યની અંદર ટોટલ બે વાક્યો બનશે અને એ વાક્યની અંદર બે ક્લોઝ હશે, મેઇન ક્લોઝ એન્ડ સબોર્ડિનેટિંગ ક્લોઝ. મેઇન ક્લોઝ એટલે મુખ્ય વાક્ય, સબોર્ડિનેટિંગ ક્લોઝ એટલે ગૌણ વાક્ય. So let's see the conjunctions. Subordinating conjunctions are as follows. The first is if,
second is unless, third whether, fourth and or, otherwise, in prolong that, in provided that, or prolong that. In case of that, on condition, as long as, so long as. So these are the conjunctions. We may also call it subordinating conjunctions. In adverb clause of condition, these conjunctions are very much important, but these two are in our syllabus. These two are very much important for 12th. So we try to understand with types and examples in the next teaching points. So you may keep in mind that we elaborate if and unless very deeply. In earlier years also you have learnt it. But in condition, what happened? There are two sentences. First is if clause and second is other sentences, main clause and subordinating clause. We may also call condition as subordinate clause. કંડિશન ને આપણે સબોર્ડિનેટ ક્લોઝ તરીકે પણ ઓળખાવી શકીએ છીએ. ઓકે, સો ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ફર્સ્ટ ટુ. What is the meaning of if? If means જો તો. Unless means જો નહીં તો. આ હકાર દર્શાવે છે, અનલેસ એ નકાર દર્શાવે છે. યુ મે રાઇટ ડાઉન into the bracket હકાર નકાર. વેધર તો પણ, અને બીજો મીનિંગ થશે બેમાંથી એક. એન્ડ અને એ પણ સેટાયર કરવા માટે યુઝ થશે. અને આ જે છે એન્ડ ઓર અને અધરવાઇઝ એ ઇમ્પરેટિવ સેન્ટેન્સની અંદર વધારે ઉપયોગમાં આવશે, જેને આજ્ઞાર્થ વાક્યો કહેવાય. ઓર અથવા અધરવાઇઝ નહીતર, ઇન પ્રોવાઇડેડ ધેટ છતાં પણ, ઇન કેસ ઓફ ધેટ તો પણ, ઓન કન્ડિશન તે શરતે. અને આ જે બંને છે એનો અર્થ થશે જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી. અહીં સમય મર્યાદા દર્શાવે છે અને શરત. આ બંનેનો ઉપયોગ અહીંયા થશે. સો ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇફ જો તો. જો તમે મહેનત કરશો તો પરિણામ સારું આવશે. અનલેસ જો તમે મહેનત નહીં કરો તો પરિણામ સારું નહીં આવે. જો નહીં તો હકારાત્મક નકારાત્મક. અનલેસ મીન્સ ઇફ પ્લસ નોટ. ઇફ પ્લસ નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અનલેસ. વેધર તો પણ અને બેમાંથી એક. યુ ડુ ધીસ ફર્સ્ટ વેધર યુ લાઈક ઓર નોટ. તને ગમે કે ન ગમે છતાં પણ તારે આ કરવું જ પડશે. સો શરત છે અને પરિણામ છે. એન્ડ ઓર અને અધરવાઇઝ. સ્ટડી સિન્સિયરલી એન્ડ યુ ફેલ. જો તમે સ્ટડી સિન્સિયરલી નહીં કરો તો ફેલ થશો. સ્ટડી સિન્સિયરલી અધરવાઇઝ યુ ફેલ. આ રીતે તમે ઇમ્પરેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે આજ્ઞાર્થ વાક્યોની અંદર આ 3 પોઈન્ટનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. કયા 3 પોઈન્ટનો? એન્ડ ઓર અને અધરવાઇઝની અંદર મોટે ભાગે વાક્ય મૂળ ક્રિયાપદથી શરૂ થશે, જે આજ્ઞાર્થ વાક્યો પણ કહી શકાય. ઇન
બાકીના જે છે ને આ 7 થી 11 સુધીના કન્જક્શન્સ એનો ઉપયોગ બહુ રેર કેસમાં કરીશું આપણે. આપણા જે સિલેબસની અંદર છે એ મુખ્ય 6 છે અને એ 6માં પણ જો પ્રિન્સિપલ હોય, મેઇન ટીચિંગ પોઈન્ટ્સ હોય તો એ ઇફ અને અનલેસ છે. બાકીના આપણે એકનોલેજ કરશું, એના વિશે માહિતી થોડી લઈશું. ઇન કેસ ઓફ ધેટ છતાં પણ તે કેસ છે છતાં પણ ઓન કન્ડિશન તે શરતે એઝ લોંગ એઝ સો લોંગ એઝ જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી તું મને નહીં બોલાવે ત્યાં સુધી હું નહીં આવું. શરત અને પરિણામ સમય મર્યાદા દર્શાવે છે અને શરત દર્શાવે છે. આ બંનેમાંથી કોઈ પણ એકનો ઉપયોગ આની અંદર થયેલો હશે. સો try to understand, and if any query please write down in comment box, or in our AB Schools application you may use also query box. Okay, now note down all these conjunctions in your notebook one by one. Adverb clause of conditions. In this point there are main 3 types. First is the zero conditional, second type and third type. So let's learn one by one all types. So number 1, the zero conditional. What happened in these conditions? The zero conditionals situation is real and possible. Real સાચી હકીકત, possible fact. જે સત્ય ઘટના હોય એ બધી આની અંદર આવે છે. ઓકે, સો યુસેજ ઇઝ એનો જે ઉપયોગ જે છે એ ઉપયોગ જનરલ ટ્રુથ છે. જનરલ ટ્રુથ, facts. We may also use now or always, like these words in this type of sentences. Now try to understand this point. Zero conditional type માં શું આવશે? તો કે એવા વાક્યો આવે કે જે જનરલ ટ્રુથના છે. શરત અને પરિણામ તો આવે જ, પણ સામાન્ય રીતે એ નોર્મલ હકીકત છે, સત્ય છે, વાસ્તવિકતા છે. એવા સેન્ટેન્સ આની અંદર આવશે. આપણે સેન્ટેન્સ જોઈશું ને એટલે આ તમને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે. Now try to understand the sentence formation. What is the formation of this sentence of conditional clauses? So first is if plus simple present tense plus also simple present tense. So please keep in mind this formation very clearly because it is very much important. We try to interchange this if with unless and many more types, but now at least try to understand this sentence formation. We only use if plus સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. અહીંયા સાદો વર્તમાન કાળ આવશે, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવશે, અથવા તો એસ કે ઈએસ વાળું ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવશે. અહીં પણ સેમ એ જ રીતે સાદો વર્તમાન કાળ આવશે. સાદા વર્તમાન કાળની અંદર ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવશે. ત્રીજો પુરુષ એકવચન હશે તો ક્રિયાપદને એસ કે ઈએસ લાગશે. એટલે આ જ કન્ડિશન આની અંદર હશે અને તે પ્રમાણે આપણે સેન્ટેન્સીસ જોઈ લઈએ. So try to write down examples. First example is, if you hit the ice, it melts.
try to understand this sentence very clearly. If you heat the ice, જો તમે આઈસને ગરમ કરો છો તો it melts, એ પીગળશે. તો આ એક નોર્મલ ટ્રુથ છે, જનરલ ટ્રુથ છે, બધાને જ ખબર છે કે હા ભાઈ આ આઈસને ગરમ કરે એટલે પીગળે, બરાબર છે. તો આ રિયલ કન્ડિશન કહી શકાય, આને પોસિબલ છે, શક્ય જ છે, વાસ્તવિકતા જ છે, જનરલ ટ્રુથ જ છે. ઓલવેઝ આવું જ થાય, જેટલી વાર તમે આઈસને ગરમ કરો એટલી વાર એ પીગળે. તો આવા જે છે એને ઝીરો કન્ડિશનલ કહેવાશે, કે જેની અંદર ઝીરો કન્ડિશનલ, there is no conditional. કે તમે નોર્મલ ટ્રુથ છે કે ભાઈ એવું નહીં થાય કે જો તમે આઈસને ગરમ કરો તો બરફ પીગળે, કદાચ ન પણ પીગળે એવી પોસિબિલિટી છે નહીં, પણ એવું કોઈ દિવસ વિચારી નહીં શકાય. ઇટ ઇઝ જનરલ ટ્રુથ, ઇટ ઇઝ યુનિવર્સલ ટ્રુથ. સો ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ મોર એક્ઝામ્પલ્સ ઇન ધીસ ઝીરો કન્ડિશનલ ટાઈપ. નાઉ સેકન્ડ, ઇફ it rains, the grass gets wet. જો વરસાદ પડે છે તો ઘાસ ભીનું થશે. તો આ નોર્મલ ટ્રુથ છે, જનરલ ટ્રુથ છે કે વરસાદ પડવાનો અને ખુલ્લા ગ્રાઉન્ડમાં જો ઘાસ છે તો એ ઘાસ તો ભીનું થવાનું છે. આ રીતે. Next sentence, if you exercise daily, you keep your health good. આ પણ જનરલ ટ્રુથ છે કે જો તમે ડેઈલી એક્સરસાઇઝ કરો છો તો તમે તમારી હેલ્થને સારી રાખી શકો છો, તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આવી એક સત્યની વાત છે, રિયલ છે, પોસિબલ છે, જનરલ ટ્રુથ છે. એટલે એમાં કંઈ એવું નથી કે એક્સરસાઇઝ ન કરો તો હેલ્થ બગડે, એવા કોઈ ચાન્સ નથી. સો ઇટ ઇઝ રિયલ. નાઉ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ટેન્સ. ટેન્સને આપણે જોઈ લઈએ. તો અહીંયા આગળના વાક્યમાં પ્રેઝન્ટ ટેન્સ અને પાછળના વાક્યમાં પણ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે. અહીંયા વાક્ય અલ્પવિરામ કોમાંથી છૂટું પડે છે. તો હીટ એ સાદો વર્તમાનકાળનું મૂળ ક્રિયાપદ છે, મેલ્ટ્સ મૂળ ક્રિયાપદ, રેઇન્સ મૂળ ક્રિયાપદ, ગેટ્સ મૂળ ક્રિયાપદ, એક્સરસાઇઝ મૂળ ક્રિયાપદ અને કીપ એ મૂળ ક્રિયાપદ છે. ક્લિયર ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ? સો note down this all sentence with understanding and try to write down more examples. Now adverb clause of condition ની અંદર આગળના આપણે એક્ઝામ્પલ્સ જોઈશું. The zero conditional type ની અંદર 3 વાક્યો જોયા. Now next, fourth sentence, if it is winter we wear warm clothes. જો શિયાળાની ઋતુ છે તો આપણે ગરમ કપડાં પહેરીએ છીએ. તો આ એક સનાતન સત્ય છે, નોર્મલ ટ્રુથ છે. ઇફ યુ હેવ સ્માર્ટફોન યુ સી ધી વિડીયોઝ ઓફ એબી સ્કૂલ. એબી સ્કૂલ તરફથી જે મૂકવામાં આવેલા વિડીયોઝ છે એ આપણે જોઈ શકીએ. ક્યારે? જો આપણી પાસે સ્માર્ટફોન છે તો. એટલે સ્માર્ટફોન છે તો આપણે એ વિડીયો જોઈ શકીએ છીએ, જનરલ ટ્રુથ છે. ઇફ ધી ચિલ્ડ્રન ગો ટુ ધી સ્કૂલ ધે મેક ધેર ફ્યુચર. જો બાળકો શાળાએ જાય તો તેઓનું ફ્યુચર, ભવિષ્ય બનાવી શકે છે. તો આ પણ એક જનરલ ટ્રુથ છે, ફેક્ટ છે. ઇફ યુ ઇટ ટુ મચ યુ બીકમ સિક. જો તમે ખૂબ જ ખાઓ છો તો તમે માંદા પડી જશો. તો આ પણ એક જનરલ ટ્રુથ છે. ઇફ ધ ટીચર કમ્સ ઇન ધ ક્લાસ. જો શિક્ષક વર્ગખંડની અંદર આવે છે તો ધ સ્ટુડન્ટ સ્ટેન્ડ એન્ડ રિસ્પેક્ટ him or her. તો વિદ્યાર્થીઓ ઊભા થશે અને એમને રિસ્પેક્ટ આપે છે. તો આ બધા વાક્યોની અંદર એક નોર્મલ ટ્રુથ છે જે નકારી શકાય એમ નથી. અને તમે સ્ટ્રક્ચર જોયું તે પ્રમાણે, ફોર્મેશન જોઈ તે પ્રમાણે, ઇફવાળા વાક્યમાં પણ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ અને બીજા વાક્યની અંદર પણ એમાં પણ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે. આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો ઉપયોગ થયો છે કે કેમ એ જોઈ લઈએ. તો અહીં જે બધા જ ક્રિયાપદો છે, યુ હેવ, યુ સી, ગો, મેક,
it become, if the teacher comes અને stand. તો દરેક વાક્યોની અંદર બંને તરફ મુખ્ય વાક્યમાં પણ અને ગૌણ વાક્યની અંદર પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ બધા વાક્યોમાં સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો ઉપયોગ થયો છે. હવે આપણે આ વાક્ય કોઈ પણ એક વાક્ય લઈ લઈએ અને જોઈએ તો ઇફ ધ ચિલ્ડ્રન કમ્સ ઇન ધી ક્લાસ, જો શિક્ષક વર્ગખંડમાં આવે છે તો આ જે વાક્ય છે એ અધૂરું કહેવાય. આ જે વાક્ય છે એ અધૂરું કહેવાય, એને બીજાનો સહારો જોઈએ. સો ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ સેન્ટેન્સ એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેન્ટેન્સ. આપણી પાસે આ વાક્ય નથી અને માત્ર આ એક જ વાક્ય છે. સ્ટુડન્ટ સ્ટેન્ડ એન્ડ રિસ્પેક્ટ હિમ. વિદ્યાર્થીઓ ઊભા થાય છે અને રિસ્પેક્ટ આપે છે. તો આ વાક્ય પોતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, પોતે એકલું એ મિનિંગફુલ છે, જ્યારે અહીંયા અધૂરું લાગે છે. એટલા માટે જે મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ છે એ આપણે મેઇન ક્લોઝ ગણશું અને એના સિવાયનું જે વાક્ય છે એ આપણે સબઓર્ડિનેટિંગ ક્લોઝ ગણશું. બીજું, જે વાક્યની અંદર આ આખા વાક્યમાં પણ બે વાક્ય છે, મુખ્ય વાક્ય અને ગૌણ વાક્ય. તો આની અંદર પણ જે ઇફવાળું વાક્ય જે છે, ઇફવાળું, એને આપણે સબઓર્ડિનેટિંગ ક્લોઝ ગણી શકીએ છીએ. બરાબર છે. બીજી એક વસ્તુ કે આ ઇફવાળું જે વાક્ય છે એ શરત દર્શાવે છે, શરત, અને એના સિવાયનું જે વાક્ય છે એ પરિણામ દર્શાવે છે. બીજું વાક્યને બંનેને છૂટા પાડવા માટે અહીંયા કોમાનો ઉપયોગ થયેલો છે, એ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. તો આ પહેલો આપણો જે ઝીરો કન્ડિશનલ ટાઈપ છે એ કમ્પ્લીટ થયો. નાવ નેક્સ્ટ ટાઈપ બી આપણે જોઈએ.